ओम शांति। आज बाबांकर 27 जुलाई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे, सारा दुनिया रे तुम परी भाग्यवान केही नाहंती। तुमे राजऋषि अट। तुमे राजत्व करिबा पाई राजयोग शिक्षा करुछ। सारा दुनिया रे तुम परी भाग्यवान केही नाहंती। तुमे राजऋषि अट। तुमे राजत्व करिबा पाई राजयोग शिक्षा करुछ। प्रश्न, निराकार बाबांको पाखरे केउ संस्कार अछि जहा कोई संगम रे तुमे पिल्ला माने मध्य धारण करुछ? निराकार बाबांको पाखरे केउ संस्कार अछि जहाकू एही संगम रे तुमे पिल्ला माने मध्य धारण करुछ? उत्तर, निराकार बाबांको पाखरे ज्ञानर संस्कार अछि। सिए तुमको ज्ञान सुनाई पतितरु पावन करी देउछंती। सेथिपाई तांकू ज्ञानर सागर पतित पावन कुहा जाउछे। तुमे पिल्ला माने मध्य एबे सेही संस्कार धारण करुछ। तुमे निस्सार सहित कहुछ, आमको भगवान पढ़ाउछंती, आमे तांको ठारू सुनी करी सुनाउछु। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिल्ला माने एही गीत सुनिले। एही महिमा काहार? एकमात्र बाबांकर। शिवाय नमः उच्चरु उच्च भगवान अटंती ना। पिल्ला माने जानिछंती से आमर पिता अटंती। एपरि नुहे जे आमे समस्ते पिता अटु। गायन मध्य करा जाए सारा दुनिया भाई भाई। सन्यासी अथवा विद्वानों कहिबा अनुसारे ईश्वर सर्वव्यापी कहिबा द्वारा समस्ते पिता होई जाउछंती, किंतु भाई हेबा द्वारा पिता जणे भगवान सिद्ध हेउछे, जहांको ठारू वर्षा मिलिबो। समस्ते पिता हेले वर्षार कौनसी कथा रहिबो नाही। पिल्ला माने जानिछंती सबु आत्मा मानकर पिता जणे, तांको ही कुहा जाउछि विश्वर ईश्वर पिता। विश्वरे किए अछंती? समस्ते आत्मा भाई भाई अटंती। समस्तंकर ईश्वर पिता जणे ही अटंती। सेही बाबा को समस्ते प्रार्थना करुछंती। तेबे जनकर ही वंदना अथवा पूजा हेबा दरकार। ताहा हेला सत्व प्रधान पूजा। एक कथा मध्य बुझा जाइछि जे ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य। बाबा सद्गति पाई ज्ञान देउछंती। जीवन मुक्ति धाम को सद्गति कुहा जाउछे। एक कथा आत्मा को बुद्धि रे धारण करिबाकू हेबो। आमर घर हेउछि शांति धाम, ताकू मुक्ति धाम, निर्वाण धाम मध्य कुहा जाउछे। सबुठारु भलो नाम हेला शांति धाम। एठारे तो कर्मेंद्रिय थिबा कारणरु आत्मा को कथा कहिबाकू पड़ी थाए। सूक्ष्म वतन रे इशारा द्वारा कथा होई थांती, शब्द होई न थाए। तिनी लोक को मध्य तुमे जानी गलणी। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि रे एकथा भल भावरे रहिछे। मनुष्य सृष्टि पाई ही गायन करा जाउछि जे एही सृष्टि घूरी चलीछे। एहाकू विश्वर इतिहास भूगोल कुहा जाउछि। मनुष्य माने ही तो एहाकू जानिबे ना। से माने विश्वर इतिहास भूगोल सुनाउछंती। बाबा उच्चरु उच्च अटंती। विश्वर इतिहास भूगोलर किपरि पुनरावृत्ति हेउछि सिए ही जानिछंती। एही चक्र को जानिबा द्वारा ही तुमे चक्रवर्ती राजा हेउछ। गायन मध्य करुछंती। देवता माने संपूर्ण निर्विकारी थिले। लक्ष्मी नारायणकर चित्र अछि ना, से संपूर्ण निर्विकारी अटंती एवं निजको संपूर्ण विकारी बोली कहुछंती। सत्य जुगरे संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पवित्र, कली जुगरे संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। यह भारतर ही कथा।
ବାବା ହିଁ ଆସି ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା। ତେଣୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ଲୌହ ଯୁଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାର ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ତୁମ ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ, ଆଉ କି ଆମ ପରି ଅଛି ରେ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗରେ ବସିଛ। ତୁମେ ରାଜ ଋଷି ଅଟ। ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ କି? ବାରିଷ୍ଟର କରାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା କିଏ କରାଇବ? ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେହି ମହାରାଜା ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପୂରା ହେଉଛି। ଏବେ ଭକ୍ତି ପୂରା ହେଲା, ଆଉ କୌଣସି କଥା ଏଥିରେ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ବାବା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ତ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଅମର କଥା ଏବଂ ତିଜରିର କଥା ବି ରହିଛି। ବାବା ଆମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କାମରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର ହକଦାର ଅଟୁ। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କାହିଁକି ନାହୁଁ? କଳିଯୁଗରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରଚନା କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରାଇବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ? ସେଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ରହିବେ ନା, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ବିଜୟମାଳା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମେ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଦୁନିଆରେ ମାଳାର ଅର୍ଥ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରେ ଥିବା ଫୁଲ କିଏ? ମାଳାକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଫୁଲକୁ ନମସ୍କାର କରି ପୁଣି ଥରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ନ ଯାଉ। ଭିତରେ ରାମ ରାମର ଧୁନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବାଜା ବାଜିଥାଏ, ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ହଁ, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ କେବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭକ୍ତି କଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବହୁତ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ମାଳା ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଳା ଗଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ମୁଖରେ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହୋଇନଥାଏ। କହନ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏକ ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଘରକୁ ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଉପରେ ଜାଗା ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି,
ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗା ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆଖପାଖରେ ମିଠା ନଦୀ କୂଳରେ ରାଜଧାନୀ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ପଟେ ରାଜଧାନୀ ହୋଇନଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ବମ୍ବେ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଧରିବାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ମାଛ ଧରାଳି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ସମୁଦ୍ରକୁ କେତେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବମ୍ବେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ଆଦି ବି ରହିବ ନାହିଁ। କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥକି ଯାଉଥିବାରୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥକିଯିବା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନେ, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମ ଧନ୍ଦା ଆଦି କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଘରେ ଯାଇ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଘରର କର୍ମ ଧନ୍ଦା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଦର ପାଠରେ କେତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ବା ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ଭଗବାନ ବାଚ ଅଟେ ନା। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପରରେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପରରେ ଶୁଣାଇ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବେ। କେବଳ ଲଢ଼େଇରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତ ଏହିପରି। ବସି ବସି ହୃଦଘାତ ହେଲା, ଆଉ ସମାପ୍ତ। ଡାକ୍ତର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପଛକୁ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା, ନା ଡାକ୍ତର ରହିବେ, ନା କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ବାଲା ରହିବେ। କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବ। ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବମ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମରିଯିବେ। ଏଭଳି ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖେଳ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିନାଶ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାପନା ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଜ୍ଞାନର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ଭକ୍ତି ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ଚାର୍ଟ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ତ ବୁଝାଯାଇଛି। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ଆଖିରୁ ଓହ ଦିନ ଆୟା ଆଜ। ଯେବେ ଭାରତବାସୀ ପୁଣି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଥବା ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। ପଛକୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦ୍ୱାପରରେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂଜାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛି। ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ଶିବ ବାବା ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ କେହି ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯାଇ ନଥାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାମ ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ହୀରାକୁ କାଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ସିଏ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ନୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ତିଆରି କରିବେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପୂଜା। ପୁଣି ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମୋ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସୁଥିବାରୁ ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସଲରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅସଲରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରୁନାହଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଅପବିତ୍ର ଅଟ। ହିନ୍ଦୁ ନାମ ତ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନା ପୂଜ୍ୟ ଅଛୁ ନା ପୂଜାରୀ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଉଛ। ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବିଲକୁଲ ସହଜ। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯାହା କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହା ପର ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିଲାମାନେ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛି। ଯୁକ୍ତି ବି କେତେ ସହଜ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମନ୍ମନା ଭବ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହେବୁ। ଆମେ ହିଁ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛୁ। ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ପୁଣି ବାବା ଆସିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା ହେଉଛି, ପୁଣି ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ନା? ଏହି ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ପୁଣି ଯାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଆସିଯାଇଛି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଆସିଯାଇଛି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ।
ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ନିଜ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ କରାଉଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ନିଜ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ କରାଉଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି କାହା ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁଠି ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ମାୟାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ରୂପରେ ବି ନିଜକୁ ନୁଆଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ କରାଇବାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସ୍ୱମାନର ସହିତ ନତମସ୍ତକ ହେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଆଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗୀ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗୀ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଅଶରୀରୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବା ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। କାରଣ ସେବାର ସଂକଳ୍ପରେ ପୁଣି ବି ସାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଧୋକା ମିଳିଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ, ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଦେଲା ବାଲା ସଙ୍ଗେ ନ ରଖିଲେ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଦେଲା ବାଲା ସଙ୍ଗେ ନ ରଖିଲେ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ସଭିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ। ସଭିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟରେଖା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମସ୍ତକରୁ ପାଦ। ଭାଗ୍ୟରେଖା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମସ୍ତକରୁ ପାଦ। ଓଠରେ ମଧୁର ହସ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଓଠରେ ମଧୁର ହସ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ।
ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ପାଇବାର ଥିଲା ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇବ। ପାଇବାର ଥିଲା ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇବ। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଖୁସି ହୁଏ ଅନୁଭବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଖୁସି ହୁଏ ଅନୁଭବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଯେତେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରଶିବ। ଯେତେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରଶିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସେ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସେ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତିରେ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତିରେ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ। ପତିତ ଆତ୍ମାର ଛାଇ କେବେ ନ ପଡ଼ିବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ପତିତ ଆତ୍ମାର ଛାଇ କେବେ ନ ପଡ଼ିବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତି ଯିଏ ହରାଇବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତି ଯିଏ ହରାଇବ। ଭାଗ୍ୟହୀନ ବୋଲି ତାକୁ ଜଗତ କହିବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟହୀନ ବୋଲି ତାକୁ ଜଗତ କହିବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଦେଲା ବାଲା ସଙ୍ଗେ ନ ରଖିଲେ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ। ଏମନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କାହୁଁ ମିଳିବ।